ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1725 අදින් වසර 296කට ප්‍රථම ශුද්ධ වූ ජෝන් බැප්ටිස්ට් දලාසාල් මුනි අනුවසින් ඇරඹුණු ලසාලියානු සහෝදරත්වයේ අධ්‍යාපනික මෙහෙවරේ සොඳුරුතම නිකේතනයක් ලෙස කුරුණෑගල සාන්තානා විද්‍යාලය හැඳින්විය හැක. දෙස් විදෙස් වූ සුවහසක් දූපතුන්ගේ නැනහිලි දැල්වීම මුඛ්‍යාර්ථය කොටගත් ලසාලියානු දර්ශනය අනුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1867 දී ප්‍රධාන නගර කේන්ද්‍ර කොටගෙන කුරුණෑගල පුරවරයට නව දැක්මක ආලෝක ධාරා පතිත කරමින් හස්තිශෛලපුර දිදුලන තාරකාව කුරුණෑගල සාන්තානා විද්‍යාලය ආරම්භ කෙරිණි. කැලණි පාලමෙන් මෙහා වූ එකම ඒ ශ්‍රේණියේ ඉංග්‍රීසි පාසල් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් පිරුණු දරා සිටි සාන්තානාව අදටත් ස්වර්ණමය මුද්‍රාවෙන් පාසල වර්ණවත් කරමින් ලාසාලියානු ජීවහරය මුසුකොටගත් නැනදිය ධාරා දන සදස පතුරුවයි. දෙව්නවුලත සෙවන සදාලු අප ශාන්තානා මුනීශ්වරයගේ නිත්‍ය පීඨාශිර්වාදය තුළින් සැමදා බවලන අප මෙවරද ඔබ වෙත තිළින කරන සංවිධ සංජනනී අන්තර්පාඨශාලීය ද්විභාෂා මාධ්‍ය දින තරඟාවලියේ සමාරම්භයයි මේ. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක්. වර්ෂ 2005 දී සමාරම්භය දුටු කුළුදුල් සාන්තානා මාධ්‍ය ඒකකය වසර 13ක් සපිරෙන මොහොතේදී සමස්ත ලංකාවටම විවෘත වන පරිදි ද්විභාෂා මාධ්‍ය දින තරඟාවලියක් දියත් කරලමින් අංකුරධාරීන් දායාද කරන්නට අප සමත් වූවා. සකල ලෝකවාසී සියලු ජනී ජනයාට යෙහෙන් වැජබීමට අවැසි නිරෝගී සම්පත්තිය සදා සුරැකී යන උත්තරීතර ප්‍රාර්ථනය පෙරදැරිව ගෝලීය වසංගතයට යට කළ නොහැකි සාන්තානනුවන්ගේ උද්‍යෝගය සපිරිවරා මෙවරද සංවිධ සංජනනී 2021 සමස්ත ලංකා මාධ්‍ය දින තරඟාවලියේ දෙවන පරිච්ඡේදය මෙවර සෛව අවකාශය අතික්‍රමණය කරමින් දියත් කිරීමට අප සූදානම්. ඉතින් උත්සව අවස්ථාවේ සමාරම්භයට මත්තෙන් ජාතිය අභිමානය රැගත් ජාතික ගීත ගායනයටයි මේ ආරාධනය. Good morning and a warm welcome. Today is a very important day for St. Anne's College School Kelani. Overcoming numerous obstacles and challenges, it is time for us as St. Anne's College Kurunegala media team to roar our voice through cyberspace and proudly present to you Sangwida Sajanani bilingual online media competition organized in order to open up new opportunities in the field of journalism and to enhance potential of young media pioneers. Before the commencement of the festival, let us sing the national anthem carrying the pride of the nation. Sri Lanka Mata, Abba Sri Lanka, Namo 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 Mata. Sundara Sivarini, Surani Ati Sobama.
ජාතියට සංස්කෘතියට ගරු කරන සන්තානාව නිතැතින්ම ආධ්‍යාත්මික ගමනකටද සූදානම් වී හමාරය. ඉතින් ඔබ අප හැම ආගමික නිමේෂයක දැහැන්ගත කරවමින් ලොවක් ගොදුරු වී පවතින කොවිඩ් පසංගත තත්ත්වය කඩිනමින් පහවී සුවපත් ලොවක් බිහි කරලීමටත් අප විද්‍යාලයේ මෙන්ම ලොව සතරත වෙසෙන සියලුම දරුවන් ගුරුවරුන් වැඩිහිටියන් දේවාශිර්වාද ගැන්වීමටත් මාගේ මේ නමස්කාර පූර්වක ආරාධනය ගරු රොෂාන් ඩයස් සහෝදරතුමනි ඔබ වහන්සේටයි. Respecting the nation and the culture, and acts have always in the prominent place for spirituality. In a moment where you, me, and the entire world is ravaged by COVID-19 pandemic, let us experience a religion moment with the thought of creating a healthier world for all children and teachers in our schools, our dear parents, as well as all who are around the world. My respectful invitation goes to Reverend Brother Roshan Dias to carry us along with that thought and to bless a successful event today. Let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, we adore you, glorify you, and thank you for your loving presence with us. We thank you for your guidance, protection, and success we have achieved through your loving care. We thank you for this day that has brought the Anite Media family together to open the gateways of media culture in Sri Lanka's school media field. Bless our organizers and all the competitors who have become a huge part of this event. Bless our old boys, benefactors, and well-wishers who are a source of strength and support to the college. Protect us from all spiritual and physical dangers that lies ahead of us. Help us to glorify you by achieving these objectives that you desire from us. Bless our college that it paves the way for all of us, both teachers and the students, to realize our dreams in a just and a peaceful society. Grant us these blessings through the intercessions of our patroness, Saint Anne, and our Lord Jesus Christ. Amen. Live Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. අප සියලු දෙනා වෙත දේවාශිර්වාදය ලබා දුන්න ඔබ වහන්සේට මාගේ නමස්කාර පූර්වක ස්තුතිය. My sincere thanks to you for bestowing God's blessing on all of us. දැනුමින් නුවණින් සිරිතින් සරබින් සැමදා ජයත දනන් වන අප මුතුයෙන් මිනියෙන් සපිරි මාලාවන් පාසල් මව්තුරුලෙහි පළඳවන්නට සවිය ශක්තිය සපයන්නෙමු. පුරා වසර 154ක් පුරාවට සතරත වෙසෙන සුවහසක් දරුවන්ගේ නැන එළිදැල්ලු හස්තිශෛලපුර හස්තිශෛලයේ බඳු නොසැලෙන විදු සෙවණයි මේ. ගරු කැෂියන් චාල්ස් ලසාලියානු සහෝදර නියමුරාත්වයෙන් කලාශූරී අරිසෙන් අහුබුදු ශූරීන්ගේ ප්‍රභාපූර්ණ පබදමින් නිමල් ගුණරත්නයන්ගේ විශිෂ්ට තනු නිර්මාණයෙන් වර්ණ ගැන්වුණු පාසල් ගීතයේ ගායනයටයි මේ ආරාධනය. This is the invitation to sing the school anthem featuring the composition of excellent lyrics by Honorable Arisen Ahubudu and the melody by Honorable Nimal Gunaratna and accompanied by Reverend Brother Cassian Charles. Sadala, Nil Palami Mugatipa.
සන්තානා මුතුයෙන් නිනියෙන් මාල සදාලා ගෙල පළඳිමු බැතිපා දැනුමින් නුවණින් පළමුවැනි සිරිතින් සරමින් පළමුවැනි ගිය ගිය හැමතැන කැපී පෙනේවා සන්තානා මුතුයෙන් නිනියෙන් මාන සදාලා ගෙල පළඳිමු බැතිපා සහෝදරත්වයේ දෑත් දිගු කරලමින් අප සැම පිළිගැනීමට මාගේ මේ ආරාධනය සන්තාන මාධ්‍යකේ සභාපති ධනුෂ්ක කේ අමරකෝන් සොයිර ඔබටයි. I would like to invite Dhanushka K. Amarkon, the president of Anand Media team, to welcome the gathering. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසන. වසර 154ක ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන කුරුණෑගල සන්තාන විද්‍යාලය වර්ෂ 1867 දී ආරම්භ වෙනවා. එවකට සත්කෝරළේ තිබෙන පළමු පාසල වශයෙන්. එදින් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ වර්තමානයේ හස්තිශෛල පුරවරයේ වැඩිම ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන්නේ අපේ සන්තාන විද්‍යාලය. පුරා වසර 154ක් සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොව ජාත්‍යන්තරයේ පවා ජයගත්ත ඉතාමත් වටිනා පුරවැසියන් රැසක් සමාජයට දායාද කරපු උතුම් පින්බිමක් ලෙස සන්තාන මෑණියන්ගේ ආශිර්වාදයේ මත වැජබෙන සන්තාන විද්‍යාලය හඳුන්වන්න පුළුවන්. එදින් ඒ සමගම අප විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය ආරම්භ වෙන්නේ වර්ෂ 2000 එවකට අප විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති කරු ඩෙන්සිල් මෙන්ඩිස් සහෝදරතුමන්ගේ උදාරතර සංකල්පයකට අනුව. ඉන්පසුව එම මාධ්‍ය ඒකකයේ වර්ෂ 2018 දී ප්‍රථම වරට සමස්ත ලංකා මාධ්‍ය දින තරඟාවලියක් සංවිධානය කරනවා. එවකට මාධ්‍ය ඒකකයේ බාර ආචාර්යනී කරු ඉන්ද්‍රා කන්නංගර ගුරු මෑණියන්ගේ සංකල්පයකට අනුව සංවිධ සංජනනී 21 යන නම. ඉතින් මේ සංවිධ සංජනනී කියන නමින් ආරම්භ වෙන එම මාධ්‍ය දින තරඟාවලිය වර්ෂ 2018 දී එවකට ගරු විදුහල්පති තාර්සිසිස් සහෝදරතුමා ඒ වගේම මාධ්‍ය ඒකකයේ බාර ආචාර්යනී ඉන්ද්‍රා කන්නංගර ගුරු මෑණියනු එවකට මාධ්‍ය ඒකකයේ කමිටුවත් එනම් සභාපතිත්වය දරු කෝසල ලක්දිනු අබේගෝන් සොයුරා සහ කලින් චාමිකර අතපත් සොයුරා යන ඔවුන් ඇතුළත් කමිටුවේ සහභාගීත්වයෙන් ඔවුන්ගේ මෙහෙයවීම යටතේ තමයි සංවිධ සංජනනී 18 කියන ප්‍රථම මාධ්‍ය දින තරඟාවලිය සන්තාන විද්‍යාලය ආරම්භ වෙන්නේ. ඉන්පසුව වර්ෂ 2021 දී අද මේ වන විට රටේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක සමස්ත ලෝකයේම රුදුරු වෛරසයකට ගොදුරු වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක අනාගත පාසල් මාධ්‍යකරුවන්ගේ මාධ්‍ය හීන බොද කරන්නේ නැතුව ඒ මාධ්‍ය හීන වලට නව අරුතක් දෙන්නට අප සන්තාන විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ අප මාධ්‍ය සංසදය සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ සංවිධ සංජනනී 21 යන මාර්ගගත මාධ්‍ය දින තරඟාවලිය හමු. ඉතින් මෙහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තරඟ අංශ 8කින් ප්‍රධාන තරඟ අංශ 8කින් ඔබ හමුවට තරඟ පවත්වන්න. ඒ අනුව සිංහල නිවේදන, ඉංග්‍රීසි නිවේදන, සිංහල තීරු ලිපි රචනය, ඉංග්‍රීසි තීරු ලිපි රචනය, කෙටි චිත්‍රපට, ග්‍රාෆික නිර්මාණ, කාටුන් නිර්මාණකරණය, මාධ්‍ය තාක්ෂණය, සිංහල මාධ්‍යෙන් සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය. ඒ වගේම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ පාසල් මාධ්‍ය ඒකකයක් විසින්, පාසල් මාධ්‍ය සංසදයක් විසින් ප්‍රථම වතාවට ඉදිරිපත් කරන තරඟාංශ දෙකක් අපි මේ මාධ්‍ය දින තරඟාවලියට ඇතුළත් කරනවා. ඒ ගීපද රචනය සහ වේදිකා නාට්‍ය පිටපත් රචනය. ඉතින් එම තරඟාංශ 8ක් ඇතුළුව සමාජයේ අද වර්තමානයේ වන විට මාධ්‍ය පරපුරේ මාධ්‍යවේදීන් අතර වඩාත් ප්‍රවීණතර විනිසුරු මඩුල්ලක් එකතු වෙන සංවිධ සංජනනී 21 මාධ්‍ය දින තරඟාවලිය අප විසින් පවත්වනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ සහෘදයාත්මක විශ්වීය මාධ්‍ය මෙහෙවරක් උදෙසා අවිද්‍යාවෙන් පාරගම්මේ යථාර්ථයට යන උදාරතර සංකල්ප පෙරදරි කරගෙන තමයි සංවිධ සංජනනී 21 මාධ්‍ය දින තරඟාවලිය මෙලෙස ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ අනුව මට අද බාර වෙලා තියෙන කාර්යය වෙන්නේ පිළිගැනීම සහ අරමුණ පැහැදිලි කිරීම. අරමුණ ගැන කතා කරමු. සමාජයේ මාධ්‍යවේදීන්ට අනාගත මාධ්‍යවේදීන් බිහි කරලන හොඳම තැන තමයි මම හිතන්නේ
පාසල් මාධ්‍යයක. ඉතින් මේ පාසල් මාධ්‍ය ඒක එහෙම නැත්නම් පාසල් මාධ්‍ය සංසද වලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා සමාජයට වැඩදායි පුරවැසියන් දායාද කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම සමාජයේ මාධ්‍යකරුවන් අනාගත මාධ්‍යවේදීන්ගේ හරවත් මාධ්‍ය දැක්මකින් යුතුව ඔන්න නිර්මාණය කිරීමේ අරමුණින් තමයි අපි මෙව තරගාවලිය ආරම්භ කරන්නේ. මෙව තරගාවලිය පවත්වන්නේ. එදෙන් පිළිගැනීමට මම යොමු වුණොත් මම ප්‍රථමයෙන්ම කැමතියි මෙම අවස්ථාව හා අප සමග සම්බන්ධ වුණු අප විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති චන්දන හපුආරච්චි පියතුමා ඇතුළු සියලුම පියතුමන් වහන්සේලා සහ සහෝදරතුමන් වහන්සේලා මෙම අවස්ථාවට নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබන්න. ඒ වගේම විනිශ්චය මණ්ඩලය ලෙස සම්බන්ධ වෙමින් අප සමග මෙම තරගාවලියට සම්බන්ධ වෙන සිරස ටීවී මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී වසන්ත මාසිංහගේ මහතාව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ සහ ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදක ඒ වගේම වැඩසටහන් නිවේදක දිනුෂ පියදාස මහත්මාවත්, සිරස ටීවී මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා ඒ වගේම ටීවී වන් නාලිකාවේ වැඩසටහන් නිවේදිකා ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදිනී ඔමායා කෝවිලගුඩගේ මහත්මියවත් මෙම අවස්ථාවට ආදරයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා සිංහල නිවේදන තරගාංශය සඳහා. ඒ වගේම ටීවී දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදක සහ ප්‍රවෘත්ති සංස්කාරක දිලිප් හෙන්නායක මහතාවත්, සිරස ටීවී මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකා චානු දිසානායක මෙනවියවත්, සිරස ටීවී මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදක චතුර සූර්ය බණ්ඩාර මහතාවත්, ටීවී දිදුල මාධ්‍ය නාලිකාවේ නිවේදක තෙෂාන් වීරරත්න මහතාවත් මෙම අවස්ථාව උදෙසා ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි නිවේදන තරගාංශයේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී සසංක ඩයස් මහතාවත්, සිරස ටීවී මාධ්‍ය ජාලයේ ප්‍රවෘත්ති නිවේදක චතුරංග හපුආරච්චි මහතාවත්, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ප්‍රවීණ නිවේදිකා නතාලියා වීරවර්ධන මහත්මියවත්, අභිප්‍රේරක දේශක වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී ලිත්මල් ජයවර්ධන මහතාවත් ඉංග්‍රීසි නිවේදන තරගාංශයේ විනිශ්චය මණ්ඩලය ලෙස අප සමග සම්බන්ධ වෙනවා. එදින් ඒ සියලු දෙනාම මා ඉතාමත් ආදරයෙන් යුතුව ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අප විසින් මෙම තරගාවලියේදී ප්‍රථම වතාවට ඉදිරිපත් කරන තරගාංශය ගීපද රචනයේ තරගාංශය සමග අප සමග එකතු වෙනවා ප්‍රවීණ ගීත රචක ප්‍රසිද්ධ ගීත රචක සුගත් සෝමවීර මහතා. එතුමාවත් මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම කෙටි චිත්‍රපට නිර්මාණ තරගාංශයේ අප සමග විනිශ්චය මණ්ඩලයෙන් එකතු වෙන්නේ සමානලාභී චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක ඒ වගේම වර්ෂ 2018 පමණ කාලයේදී සමාජයේ තරුණ පරපුර අතර විශේෂයෙන් වඩාත් ප්‍රචලිත වූ කුඹියෝ ටෙලිනාට්‍යයේ අධ්‍යක්ෂක සන්තානා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය ලක්මල් ධර්මරත්න මහතා අප සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එතුමාවත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම කාටුන් නිර්මාණ කරන තරගාංශය සමගින් අප සමග එකතු වෙනවා කාටුන් නිර්මාණ ශිල්පී සශිත රාජපක්ෂ මහතා. ඔහුවත් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම ග්‍රාෆික නිර්මාණ කරන තරගාංශය සමගින් විනිශ්චය මණ්ඩලයත් එක්ක අප සමග එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී අභ්‍යාස ආයතනයේ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී ආරාධිත දේශක ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලය, ආරාධිත දේශක කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ඒ වගේම ආරාධිත දේශක සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය, ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී, ඒ වගේම පාඨමාලා අධ්‍යක්ෂක, ඒ වගේම ජාතික රූපවාහිනියේ හිටපු නිවේදක, ඒ වගේම විජය ග්‍රැෆික්ස් පුද්ගලික සමාගමේ හිටපු කළමනාකරු නීල් කුරේ මහතාවත් මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ වැඩසටහනේ විනිශ්චය මණ්ඩලයට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම සන්තානා විද්‍යාලයේ අප ආදරණීය ගුරු මෑණිවරුන්වත් ගුරු පියවරුන්වත් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ. අප විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ බාර ආචාර්යනී අප සමග හැම වෙලේම හැම දෙයකටම අපිත් එක්ක ඉඳලා අපිට මේ හැම දෙයකටම හයියක් වෙන ගරු ඉන්ද්‍රා කන්නංගර ගුරු මෑණියන් ඇතුළු අප විද්‍යාලයේ සියලුම ගුරු මෑණිවරුන් සහ ගුරු පියවරුන්ව මම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම
වෙනත් පාසල්වල මාධ්‍යකගේ භාර ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මෑණිවරුන් සහ ගුරු පියවරුන්ව මම ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අප ආරාධිත පාසල්වල මාධ්‍යකකවල සභාපතිවරු ඇතුළු එම මාධ්‍යකකවල සියලුම සමාජිකයන්ව මේ අවස්ථාවට සඳහන් මාධ්‍යකකයේ වෙනුවෙන් මම පිළිගනු ලබනවා. ඒ වගේම අප සාන්තානා විද්‍යාලයේ ආදිශ සංගමයේ සියලුම සහෝදරයින්ව සඳහන් මාධ්‍යකස්වේ ආදි මාධ්‍ය සහෘදයන්ව මම ඊටමත් ගෞරවයෙන් යුතුව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. එදින් සහෘදයාත්මක විශ්වීය මාධ්‍ය විහාරක් උදෙසා අවිද්‍යාවෙන් පාරගමේ යථාර්ථයට යන තේමාවත් එක්ක අපි හැමෝම සංවිධ සංජනනයේ 21 මාධ්‍ය දින තරඟාවලියෙන් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සන්තානා මෑණියන්ගේ මැදහත් පිහිට ලැබේවා. ස්තුතියි සොයිරෝබට. Thank you, my dear brother. මාධ්‍ය ශිෂ්ත්‍රය වෙනුවෙන් නෑඹුල් අංකුරධාරින් දායාද කිරීමේ උතුම් පරමාර්ථයේ පෙරදැරිව සංවිධ සංජනනී මාධ්‍ය දින තරඟාවලියට මඟ පෙන්වමින් සාන්තානා මාධ්‍ය එක්කාසුවට යොද පවුරක් වූ මාධ්‍ය එක්කේ භාර ආචාර්යවරිය ඉන්ද්‍රා කන්නංගර ගුරු මෑණියනි ඔබටයි මේ ඇරයුම අප සැම ඇමතීමට. Then I would like to invite the master in charge of Anite Media team, Mrs. Indra Kannangara, to address us all. සාන්තානා මාධ්‍ය ඒකකයේ මගින් 2021 සංවිධ සංජනනී මාධ්‍ය තරඟාවලිය ඔන්ලයින් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වීම සඳහා අප සියලු කටයුතු මේ වෙනකොට සූදානම් කර අමාර. එහිදී අපට මහත් ශක්තියක් ධෛර්යයක් ලබා දුන්නේ අප විද්‍යාලයේ වත්මන් විදුහල්පති ගාලු චන්දන අපුආරච්චි පියතුමන් විසින්. උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම හා අධීක්ෂණය මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුවන්ට මහත් ශක්තියක් ධෛර්යයක් ලබා දුන් අතර ලක්දිව පුරා විසිරී සිටින සියලුම මාධ්‍ය ඒකකයන්හි දරුවන්ගේ සැඟවුණු විවිධ වූ කුසලතා එළිදැක්වීම සඳහා මෙම සංවිධ සංජනනී මාධ්‍ය තරඟාවලිය ඒ දරුවන්ට පන්නරයක් තෝතැන්නක් බවට පත්වනු නොඅනුමානයි. ඒ සඳහා ලක්දිව පුරා විසිරී සිටින දක්ෂ ප්‍රතිභාපූර්ණ මාධ්‍යවේදී මෙන්ම විද්වතුන් සියලු දෙනාගේම සහයෝගය අප මේ සංවිධ සංජනනී 2021 තරඟාවලිය සඳහා ලබාගෙන තියෙනවා. මාධ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ අනගි භවනීය සේවයක් කරන විවිධ කුසලතාවලින් පරිපූර්ණ මාධ්‍යවේදීන් මෙන්ම විද්වතුන්ගෙන් සහයෝගයෙන් ලංකාව පුරා විසිරී සිටින සියලු දරුවන්ගේ දක්ෂතා කලෙලි දක්වන්නට ඔවුන්ට එම දක්ෂතා උපමට්ටම් කර ගැනීමට සාන්තානා මාධ්‍ය ඒකකයේ දරුවන් විසින් දරන මේ උත්සාහය සාර්ථක වේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කරමි. ස්තුතියි ගුරු මෑණියනි. My sincere thanks to you who have addressed us all. ශ්‍රී ලාංකීය කණ්ඩායම් සංගීත කලාව විශ්වීය තලයට ගෙන යමින් තමන්ට ආවේනික වූ කලාවක් තුළින් ජනයාගේ රසඥතාව උදෙසා කැප වූ මෙරට කණ්ඩායම් සංගීතයේ රජු ලෙස විරුදාවලිය ලැබූ ඒ සොඳුරු ගී පෞරුෂය සුනිල් පෙරේරා. නමුත් මුළු මහත් අප සැමගේ අවාසනාවකට කොවිඩ් වසංගත රකුසාට බිලිවද එතුමාගේ ගීස්වරය සදාකල් අප අතරේ රැවුදෙයි. ඉතින් මුළු ලෝකය දරුණු වසංගත තත්ත්වයකින් පීඩා විඳින මේ සමයේ අප ජීවන ධාරාව ගීයෙන් පිරි ගී රස ධාරාවක් බවට සංගීතයෙන් සිතුවම් කරමින් එකම දයක දූ දරුවන් සාමය පිරි ලොවක් තනන්නට බෙරබැරු සුනිල් පෙරේරා ගී උපහාරයට ආරාධනය සන්තානා අපේ සොයුරන්ටයි. This is the invitation to our Anite brothers to present as a song as a tribute to the legend Mr. Sunil Pereira, who sadly departed from us.
ඇනපු ටොක්ක දවාලේ තරු පෙනුණා ඒ ඇනපු සතම් වලට කන් දෙක මගේ පිරුණා ඒ දමට පෙනුනේ ඔබව හතුරෙක් වාගේ තාත්තේ අද මට පෙනෙන්නේ ඔබ දෙවියෙක් වාගේ තාත්තේ ඒ දමට පෙනුනේ ඔබව හතුරෙක් වාගේ තාත්තේ දෙවියන් වදිනා දෑතින් දෙපා වදින්නම් තාත්තේ ඇවිත් පොතපත විසි කරලා කට්ටි පැන්නදා ගෙදරට වෙට්ටු දමාලා අහුනාම බේරෙන්නට කිව්වම බොරු බතලා දුන්නේ නැත්ත කන පැලෙන්න කේන්තියෙන් බැනලා ඒ දමට පෙනුනේ ඔබව හතුරෙක් වාගේ තාත්තේ අද මට පෙනෙන්නේ ඔබ දෙවියෙක් වාගේ තාත්තේ ඒ දමට පෙනුනේ ඔබව හතුරෙක් වාගේ තාත්තේ දෙවියන් වදිනා දෑතින් දෙපා වදින්නම් තාත්තේ සංගීතෙන් ඉහළ යන්න අප උනන්දු කරලා පුරුදු පුහුණු කෙරුවේ දන්නු නීති රීති තමලා අත පසුකම් වුණොත් අපෙන් අඩිය පොළවේ ගහලා කෑගසු හැටි මතකයි මට තරහෙන් නොරවාලා ඒ දමට පෙනුනේ ඔබව හතුරෙක් වාගේ තාත්තේ අද මට පෙනෙන්නේ ඔබ දෙවියෙක් වාගේ තාත්තේ ඒ දමට පෙනුනේ ඔබව හතුරෙක් වාගේ තාත්තේ දෙවියන් වදිනා දෑතින් දෙපා වදින්නම් තාත්තේ ලස්සන ලොවේ
unity, peace and harmony. May we live tomorrow together as one. ගීතය ගායනහිලා දායක වූ වේදේ බණ්ඩාර, ත්‍රිමාල් පෙරේරා, තෙමිදු දම්සිත්, ගගන එදිරිසිංහ, අමිරු අබේකෝන් ඇතුළු සාන්තානා පුතුණුවන්ට අපගේ ස්තුතිය. Our sincere thanks to Master Vede Disanayaka, Master Trimal Pereira, Master Temidu Sidarangavatta, Master Gagan Edirisinghe, and Master Amiru Abeko. දැන් නිමේෂයේ එළඹී ඇත්තේ තරඟාවලියේ නීති රීති පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමටයි. ඉතින් මේ සඳහා මා ආරාධනා කර සිටිනවා සන්තාන මාධ්‍යයේ ලේකම් වේදේ බණ්ඩාර දිසානායක සහ උපසභාපති මලිතු සචින්ත විජේකෝන් යන සොයරන් දෙපළට. I would like to invite Master Vede Disanayaka, the Secretary, and Master Malitu Sachintana, the Vice President of our media unit, to present the rules and regulations of the competition. ආයිබෝවන් සුබ උදැසනක්. සංවිධ සංජනනය 21 සමස්ත ලංකා අන්තර් පාඨශාලීය ද්විභාෂා මාධ්‍ය දින තරගාවලිය සඳහා නීති රීති මෙසේය. සංවිධ සංජනනය 21 සමස්ත ලංකා අන්තර් පාඨශාලීය ද්විභාෂා මාධ්‍ය දින තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන සියලුම තරගකරුවන් 2002 පෙබරවාරි මාස 1 වන දිනට පසුව උපන් තරගකරුවන් විය යුතුයි. ඒ වගේම එක් තරගකරුවෙකුට ඉදිරිපත් විය හැක්කේ එක් තරග අංශයක් සඳහා පමණි. තරගාංශ සඳහා ඉදිරිපත් විය හැකි වයස් කාණ්ඩ පහත පරිදි වේ. කනිෂ්ඨ අංශය 6 ශ්‍රේණිය, 7 ශ්‍රේණිය සහ 8 ශ්‍රේණිය. අන්තර් මධ්‍යම අංශය 9 ශ්‍රේණිය, 10 ශ්‍රේණිය සහ 11 ශ්‍රේණිය. ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය 12 ශ්‍රේණිය සහ 13 ශ්‍රේණිය. විවෘත අංශය 6 සිට 13 දක්වා සියලුම ශ්‍රේණිවල තරගකරුවන්ට මේ සඳහා ඉදිරිපත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තරගාංශවලට අදාළ පිටපත්, ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ මාතෘකාවන් තරග දිනයේදී එනම් 2021 ඔක්තෝබර් මාස 17 වන දින පෙරවරු 8ට ඔබ වෙත ලබා දෙනවා. අප වෙත යොමු කිරීමට ඇති වීඩියෝ පට, පිළිතුරු පත් සහ ඡායාරූප ආදිය ලබා දී ඇති කාලය තුල අප වෙත එවීමට ඔබ කටයුතු කළ යුතුයි. තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ජ්‍යෙෂ්ඨ සියලුම තරගකරුවන් සිය ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඡායාරූපයක් අප විසින් ලබා දෙන සැබදිය විද එවිය යුතුයි. ඒ වගේම නිවේදන, කාටුන් නිර්මාණය, තීරු ලිපි රචනය හා ග්‍රැෆික් නිර්මාණය යන තරගාංශවල නිර්මාණ සියල්ලම ඔබ පාසලේ නමින් සාදන ලද Google Drive වෙත අප්ලෝඩ් කර ඒ සබැදිය 2021 10 වෙනි මාස 19 වන දින පෙරවරු 6ට පෙර අප නිල විද්‍යුත් තැපෑල වන සංවිධ සංජනනී 21@gmail.com වෙත එවිය යුතුයි. Google Drive සබැදිය වෙත යොමු කිරීමෙන් පසුව එහි කිසිදු සංස්කරණයක් සිදු කර නොහැකි අතර එලෙස සංස්කරණය කරන සියලුම පාසල් තරගාවලියෙන් ඉවත් කිරීමට සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් කටයුතු කරනු ඇත. කෙටි චිත්‍රපට, වේදිකා නාට්‍ය පිටපත් රචනය, ගීපද රචනය යන තරගාංශවල නිර්මාණ අදාළ දිනයට පෙර අප විසින් ලබා දෙන සබැදිය හරහා Google Drive වෙත උඩුගත කළ යුතුයි. ඒ වගේම විනිශ්චය මණ්ඩලයේ තීරණය තරගය අවසන් තීරණය වන බව කරුණාවෙන් සැලකන්න. Good morning, all of you. So, I am going to present you all rules and regulations of Sangvi Sanjana 21 bilingual online media competition. All competitors participate in Sangvi Sanjana 21 should be born after 1st of February 2002. And only one competitor from one school can participate for these events. They are short film, stage drama, script writing, lyrics writing. And the age groups that can complete are as follows. Junior section, student from 6, 7, 8 grades. And intermediate section, student from 9, 10, 11 grades. Senior section, student from 12, 13 grades. Open section, student from 6 to 13 grades. We supply you all the scripts, questions and topics after the end of this ceremony. The videos, PDF, documents and photos should be sent to us within the given time. If you cannot, we will disqualify the competitor. All senior competitors should send us a photograph for their national identity card to the given link. Announcing column writing and graphic design competitors, the creation should be all uploaded to the Google Drive created under your school name, and its link should be sent to our official email before 6 a.m. on 19th of October 2021. When the uploading is over and the link is submitted,
no editing should be done on the submission. If we identified that there is an edit that happened, we disqualified that competitor. Short films, state drama script rights, and lyrics should be uploaded to the Google Drive via the link provided by us before the relevant date. So the decision of the judges is the final. නිවේදනය මෙය කනිෂ්ඨ අන්තර්මධ්‍යම සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ යන වයස්කාණ්ඩ ත්‍රිත්වය යටතේ පැවැත්වෙන සිංහල ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ද්විත්වයෙන් පැවැත්වෙන තරගාංශයකි. එක් වයස්කාණ්ඩයකින් එක් මාධ්‍යයක් සඳහා එක් පාසලකින් තරගකරුවන් දෙදෙනෙකුට පමණක් සහභාගී විය හැකියි. ඔබට අදාළ තරග පිටපත් අංකය තරගකරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේ Google පෝරමයෙන් තෝරාගත යුතු අතර එක් පාසලකින් සහභාගී වන තරගකරුවන් දෙදෙනාටම එකම තරග පිටපත තෝරා ගැනීමට හැකියාව නොපවතී. සියලුම තරගකරුවන් පාසල් නිල ඇඳුමින් සැරසී සිටීම අනිවාර්ය වේ. ඔබට නියමිත තරග පිටපත ඔක්තෝබර් 17 වන දින පෙරවරු 8ට අප විසින් ලබා දෙනු ඇත. ඔබ විසින් පටිගත කරන ලද වීඩියෝ පටය ඔක්තෝබර් මාස 19 වන දින පෙරවරු 6ට පෙර අප වෙත එවිය යුතුයි. එවැගේම ඔබගේ වීඩියෝ පටය තිරස් අතට පටිගත කළ යුතු අතර ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර ඔබගේ තරග අංකය, නම, පාසල සහ තරග අංශයද පත්‍රිකා අංකයද පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළ යුතු අතර අදාළ වීඩියෝ පටය ඔබට අදාළ තරග අංකෙන් හා පාසලේ නමින් රීනේම් කළ යුතුය. ජ්‍යෙෂ්ඨ නිවේදන තරගාංශය වට ද්විත්වයක් ලෙස පවත්වන අතර එම තරගාංශවල හොඳම දස දෙනා ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් අනතුරුව දෙවන වටේ පැවැත්වෙන දිනය සහ වේලාව ප්‍රකාශය කරනු ලැබේ. එය සූම් මෘදුකාංගය ඔස්සේ සජීවීව පැවැත්තේ. තීරු ලිපි රචන මෙම තරගාංශය සිංහල ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ද්විත්වයෙන්ම පැවැත්තේ. මෙය විවෘත තරගාංශයකි. මෙම තරගාංශය සඳහා එක් මාධ්‍යයක් සඳහා තරගකරුවන් දෙදෙනෙකුට සහභාගී විය හැකියි. ඔබට නියමිත තරග තේමාවන් ඔක්තෝබර් 17 වන දින පෙරවරු 8 වන විට ඔබට ලබා දෙනු අතර ඒ සඳහා ඔබගේ තීරු ලිපි රචනය නිර්මාණය කළ යුතුයි. ඔබගේ නිර්මාණය ඔක්තෝබර් මාස 19 වන දින පෙරවරු 6ට පෙර PDF ගොනුවක් ලෙස හෝ සුපැහැදිලි ඡායාරූපයක් ලෙස අප වෙත එවිය යුතුයි. අදාළ PDF ගොනුව හෝ ඡායාරූපය ඔබගේ තරග අංකයෙන් හා පාසලේ නමින් රීනේම් කළ යුතුයි. ඔබගේ නිර්මාණය ස්වයං නිර්මාණයක් විය යුතු අතර කිසිදු උපුටා ගැනීමක් සිදු නොකළ යුතුයි. එලෙස උපුටා ගැනීමක් කළහොත් එවැනි නිර්මාණ තරගෙන් ඉවත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරණය මෙය විවෘත තරගාංශයක් වන අතර මෙම තරගය සඳහා එක් පාසලකින් සහභාගී විය හැක්කේ එක් තරගකරුවෙකුට පමණි. ඔබට නියමිත තරග මාතෘකාවන් ඔක්තෝබර් මාස 17 වන දින පෙරවරු 8ට ලබා දෙනු අතර එයට උචිත නිර්මාණාත්මක ග්‍රැෆික් නිර්මාණයක් ඔබ විසින් කළ යුතුයි. ඔබගේ නිර්මාණය ඔක්තෝබර් මාස 19 වන දින පෙරවරු 6ට ප්‍රථමව අප වෙත යොමු කළ යුතුයි. අදාළ ඡායාරූපය ඔබගේ තරග අංකයෙන් හා පාසලේ නමින් රීනේම් කළ යුතුයි. කිසිදු උපුටා ගැනීමක් සිදු නොකළ යුතු අතර එවැනි නිර්මාණ තරගෙන් ඉවත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මේ සඳහා ඔබට ඕනෑම මෘදුකාංගයක් භාවිතා කළ හැකියි. දී ඇති කාල සීමාවෙන් පසුව යොමු කරන ග්‍රැෆික් නිර්මාණ අප විසින් බාර ගනු නොලැබේ. මාධ්‍ය තාක්ෂණය මෙම තරගාංශය විවෘත තරගාංශයක් ලෙස පැවැත්වෙන අතර එක් පාසලකින් තරගකරුවන් දෙදෙනෙකුට සහභාගී විය හැකියි. එක් පාසලකින් එක් මාධ්‍යයක් සඳහා එක් තරගකරුවෙකුට පමණක් සහභාගී විය හැකියි. මෙහිදී ඔබගේ තාක්ෂණික දැනුම පිරික්සීමක් කරනු ලැබේ. තරගාංශයේ Google පෝරම වගින් පැවැත්වෙන අතර සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි යන මාධ්‍යයෙන් එක් මාධ්‍යයක් තෝරාගත හැකියි. තරගය ඔක්තෝබර් මාස 18 වන දින පෙරවරු 9ට ආරම්භ වන අතර ආරම්භ වීමට මිනිත්තු 10කට ප්‍රථම එනම් 8:50ට අදාළ සැබැදිය ඔබ වෙත ලබා දෙනු ඇත. ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා ඔබට පැයක කාලයක් හිමි වන අතර එදින පෙරවරු 10ට ප්‍රථම Google පෝරමය සබ්මිට් කළ යුතු අතර කාල සීමාව ඉක්ම වූත් Google පෝරමය පිළිතුරු ලබා ගැනීම අවසන් කරනු ඇත. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවර්ණ ගැටලු 40කින් සමන්විත වේ. වේදිකා නාට්‍ය තිර පිටපත් රචනය මෙම තරගය පාසල් මාධ්‍ය තරගාවලියක් තුලින් ප්‍රථම වතාවට ඔබ වෙත සමීප කරන්නට සාන්තානා මාධ්‍ය එක්කාසේ අපට මෙවර අවස්ථාව උදා වුණා. ඒ වගේම මෙම තරගාංශය සිංහල මාධ්‍යෙන් පමණක් පවත්වන අතර මෙම තරගාංශය සඳහා එක් පාසලකින් සහභාගී විය හැක්කේ එක් තරගකරුවෙකුට පමණි. ඔබට නියමිත තරග තේමාවන් ඔක්තෝබර් 17 වන දින පෙරවරු 8ට ලබා දෙන අතර ඉන් එක් තේමාවක් සඳහා උචිත නිර්මාණාත්මක වේදිකා නාට්‍ය පිටපතක් සකස් කළ යුතුයි.
ඔබගේ නිර්මාණ PDF ගොනුවක් ලෙස ඔක්තෝබර් මාස 27 වන දින පෙරවරු 6ට ප්‍රථම අප විසින් ලබා දෙන සබැදි ආරහා අදාළ Google Drive වෙත අප්ලෝඩ් කළ යුතුයි. ඔබගේ නිර්මාණය අප වෙත යොමු කරන PDF ගොනුව ඔබට දී ඇති තරග අංකයෙන් හා පාසලේ නමින් රීනේම් කළ යුතුයි. දී ඇති කාල සීමාවෙන් පසුව ලැබෙන නිර්මාණ අප විසින් බාර ගනු නොලැබේ. ගේය පද රචනය. මෙම තරගංශයේද පාසල් මාධ්‍ය තරගාවලියක් තුලින් ප්‍රථම වරට ඔබ වෙත දියත් කරන්නට අපට හැකියාව උදා වී තිබෙනවා. මෙම තරගය සිංහල මාධ්‍යයෙන් පමණක් පැවැත්වෙනු ලබන අතර මෙම තරගාංශය සඳහා එක් පාසලකින් එක් තරගකරුවෙකුට පමණක් සහභාගී විය හැකියි. ඔබට නියමිත තරග තේමාවන් ඔක්තෝබර් මාස 17 වන දින පෙරවරු 8ට ඔබට ලබා දෙනු අතර ඉන් එක් තේමාවක් සඳහා ගීතයක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. එවැගේම ඔබගේ නිර්මාණය PDF ගොනුවක් ලෙස හෝ සුපැහැදිලි ඡායාරූපයක් ලෙස ඔක්තෝබර් මාස 24 වන දින පෙරවරු 6ට අප විසින් ලබා දෙන සබැදි ආරහා Google Drive වෙත අප්ලෝඩ් කළ යුතුයි. ඔබගේ නිර්මාණය අප වෙත යොමු කරන PDF ගොනුව හෝ ඡායාරූපය ඔබට ලබා දී ඇති තරග අංකයෙන් හා පාසලේ නමින් රීනේම් කළ යුතුයි. දී ඇති කාල සීමාවෙන් පසුව ලැබෙන නිර්මාණ අප විසින් බාර ගනු නොලැබේ. කෙටි චිත්‍රපට. මේ සඳහා ඔබ පාසලෙන් එක් කෙටි චිත්‍රපටයක් යොමු කළ හැකියි. ඔබ විසින් කැමති මාතෘකාවක් යටතේ නිර්මාණාත්මක කෙටි චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කොට අප වෙත යොමු කළ යුතුයි. ඔබගේ නිර්මාණය ඔබගේ පාසලේ නමින් රීනේම් කළ යුතුයි. එවැගේම කිසිදු උපුටා ගැනීමක් සිදු නොකළ යුතු අතර එවැනි නිර්මාණ තරගයෙන් ඉවත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඔබගේ කෙටි චිත්‍රපටය ඔක්තෝබර් මාස 31 වන දිනට ප්‍රථමව අප වෙත යොමු කළ යුතුයි. කාටුන් නිර්මාණකරණය. මෙම තරගය විවෘත තරග අංශයක් වන අතර මෙම තරග අංශය සඳහා එක් පාසලකින් සහභාගී විය හැක්කේ එක් තරගකරුවෙකුට පමණි. ඔබට නියමිත තරග තේමාවන් ඔක්තෝබර් මාස 17 වන දින පෙරවරු 8ට ලබා දෙනු ලබන අතර ඉන් එක් තේමාවක් සඳහා කාටුන් නිර්මාණයක් සකස් කළ යුතුයි. ඔබගේ නිර්මාණ සුපැහැදිලි ඡායාරූපයක් ලෙස ඔක්තෝබර් මාස 19 වන දින පෙරවරු 6ට ප්‍රථම අප විසින් ලබා දෙන සබැදි ආරහා අදාළ Google Drive වෙත අප්ලෝඩ් කර යුතුයි. ඔබගේ නිර්මාණය අප වෙත යොමු කරන ගොනුව හෝ ඡායාරූපය ඔබට ලබා දී ඇති තරග අංකයෙන් හා පාසලේ නමින් රීනේම් කළ යුතුයි. දී ඇති කාල සීමාවෙන් පසුව ලැබෙන නිර්මාණ අප විසින් බාර නොගැනේ. එවැගේම ගීපද රචනය ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනා ගන්නා පාසල සඳහා අප විද්‍යාලයේ හිටපු විදුහල්පති සහෝදරතුමෙක් වූ ගරු ඇලෙක්සැන්ඩර් සිරිලස් සහෝදරතුමන් සිහිපත් කරමින් ලබා දෙන ඇලෙක්සැන්ඩර් සිරිලස් අනුස්මරණ සම්මානය දිනා ගැනීමටද ඔබට අවස්ථාව හිමි වී ඇත. සංගීත සංජනනී 21 සමස්ත ලංකා අන්තර් පාඨශාලියේ ද්විභාෂා මාධ්‍ය දින තරගාවලියේ හොඳම මාධ්‍ය ඒකකයේ සඳහා ලබා දෙන ඩෙන්සිල් මෙන්ඩිස් අනුස්මරණ සම්මානය ඔබ වෙත තිළින කිරීමට මෙවරත් අපි සූදානමින්. ස්තුති සොයුරණී ඔබට. Thank you, my dear brothers. මෙම මහඟු කර්තව්‍ය හුදෙක් එක් අයෙකුගේ කැපවීමෙන් නිර්මාණය වූවක් නොවේ. මෙම කර්තව්‍ය සර්වපකාරයෙන් සාර්ථක කර ගැනීම උදෙසා සිය කැපවීමෙන් ධෛර්ය සම්පන්නව දායකත්වය සැපයූ බොහෝ දෙනෙක් අප අතර සිටිනවා විය හැකියි. ඉතින් මේ සිහිනය යථාර්ථයක් කර ගැනීම සඳහා නන් අයුරින් සහයෝගය දුන් සැමට තුතිපිද කිරීමට මාගේ මේ ආරාධනය මාධ්‍යයේ ලේකම් වේදේ බණ්ඩාර දිසානායක සොයුර ඔබටයි. Today's event didn't come to be on its own. It is the product of collection of people who worked with dedication and determination with the aim of bringing you close to the media competition as its best. So, Master Vede Disanayaka, the Secretary of Media Unit of our college, this invitation is to you to present our gratitude towards all who supported us in making today a reality. Reverend Father Chandana Hapuarachi, Director of St. Anne's College, and the other principals, the Master in charge of NIH Media Unit, and other masters in charge of all the other schools, presidents, secretaries, and all the other members of our guest media units. A very good morning to all of you. I consider this great opportunity to make the vote of thanks is my privilege as the secretary of the NIH Media Unit. Despite the fast outbreak of COVID-19 virus, many wishes who helped to make Sangvida Sanjanani 21. First and foremost, our sincere gratitude goes to the panel of judges
for being generous with our precious time to participate in this event and for the keynote address to the gathering. I would like to express our deep sense of gratitude to the Reverend Father Chandana Hapuarachi. We are grateful for your words of encouragement. And also the Reverend Brothers and Fathers and the staff are really thankful for your unstinted support for this program. And also, I would like to thank the All Boys Association and our well-wishers for their support and commitment. Then I'd like to thank members of the media unit for commitment to making this event resounding success and evincing interesting in covering the event, and all gold hearts who worked behind the screen. Thank you. God bless you. ස්තුතියි සොයිරෝබට. Thank you, my dear brother. වැඩසටහන නිමාවට මත්තෙන් වසර 154ක් පුරාවට කොළ කහනිල් පිරි ත්‍රිවර්ණ සංයෝගයෙන් දිදුලන පාසලේ අභිමානයේ පෙරදරිව පාසල් ගීතයේ ගානයට සියලු දෙනාම එක්වෙමු. Let's join with the school anthem before end of the program. For the honor of the green, gold and blue, sings we a song of sentence great and true. Come warm your hearts aglow with loyal love, and stand as firm as the rocks above. By duty's path we faithfully stir, by God and man we live sincere. Dauntless and daring, in all fields we try. All in a voice we sing, posthumous or cry. Stand boys together by your alma mater. All clear is a clarion and found is a call. Lush is the mead around our glory peak. In virtue abiding life's glory we see. By duty's path we faithfully steer. By God and man we live sincere. Dauntless and daring, in all fields we try. All in a voice we sing, posthumous our cry. All in a voice we sing, posthumous our cry. පාසල් 50කට අධික සහ තරඟකරුවන් 500කට අධික සංඛ්‍යාවක සහභාගීත්වයෙන් යුතුව අප මෙහෙයවන මෙම දැවැන්ත ක්‍රියාන්විතය සංගීත සංචලනී 2021 තරඟාවලිය තුළ ජයග්‍රහණයේ කොටස්කරුවන් වෙමින් උත්කර්ෂයෙන් ප්‍රහර්ෂයට පත්වීමට ඔබ සියලු දෙනාට හැකි වේවා යන අවංක ප්‍රාර්ථනාවේ පෙරදරි කර ගනිමින් ඉදිරි දින කිහිපය තුලදී තරඟාවලිය තුලින් ඔබ හා සමීප වන්නට අපේක්ෂා කරමින් සමාරම්භක උළෙලේ සමාප්තිය මෙලෙස සනිටුහන් කරන වගයි. ඔබ සැමට දෙව්මව් මාතෘවර සන්තානා මෑණියන්ගේ නිබඳ පිහිට ආශිර්වාදය ලැබේවා. ජේසු පිහිටයි. With the participation of over 50 schools and over 500 competitors, we are leading this massive operation named Sangita Sanjani 2021 bilingual online media competition to sharpen your media skills and make them better. The tournament will be held in the next few days with a sincere hope that all of you will be able to participate. So this is the end of the opening program of the competition, and congratulations to all of you. We sincerely hope our efforts will be fruitful for all of you. Thank you.